Welcome to the next session on functional analysis. In this session, we will be discussing completeness and completion of normed linear spaces. So, to define what is meant by completeness, first we will define what is a Cauchy sequence. Already നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് Cauchy sequence എന്ന് പറയുന്നത്. So, ഇവിടെ capital X is a normed linear space. This is a normed linear space. Sequence xn in capital X is said to be Cauchy if for any epsilon greater than 0 there exists a natural number, say n epsilon, because it depends on epsilon, element of natural numbers such that norm of xn minus xm is less than epsilon for all m and n greater than or equal to n epsilon. So here we have norm of xn minus xm less than epsilon for all m and n greater than or equal to n epsilon. In this case, we say that sequence xn is a Cauchy sequence. Or in other words, you can say that norm of xn minus xm converges to 0 as m and n goes to infinity. As m and n becomes larger and larger, norm of xn minus xm will go to 0. So, this is what is meant by a Cauchy sequence. And next we will discuss some properties of Cauchy sequence. So, the first property is that if sequence xn is a Cauchy sequence in a normed linear space X, then limit of norm of xn as n goes to infinity exists. അതായത് സീക്വൻസ് നോം xn നോം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ then we are in real line. So norm xn എന്ന് പറയുന്നത് if you take sequence of norm xn, it is a sequence in R. So this is a convergent sequence in R എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലിമിറ്റ് ഓഫ് നോം ഓഫ് xn എക്സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീക്വൻസ് ഓഫ് നോം xn is a convergent sequence in R. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? സീക്വൻസ് xn ഈസ് Cauchy. സീക്വൻസ് xn Cauchy ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം norm of xn minus xm converges to 0 as m and n goes to infinity എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Now what about absolute value of xn minus norm of xn minus norm of xm? This will be always less than or equal to norm of xn minus xm. Okay, and this goes to 0 as m and n goes to infinity. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നോം ഓഫ് xn മൈനസ് നോം ഓഫ് xm അതിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ 0യിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നോം ഓഫ് സീക്വൻസ് xn ഈസ് എ Cauchy sequence in R. This is a Cauchy sequence in R. If നമ്മൾ റിയൽ ലൈനിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ്നെസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ കോഷി ക്രൈറ്റീരിയ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സീക്വൻസ് Cauchy സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് കൺവെർജൻ്റ് ആണ്, കൺവെർജൻറ്റ് സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് Cauchy സീക്വൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോം ഓഫ് xn സീക്വൻസ് നോം ഓഫ് xn ഈസ് എ Cauchy സീക്വൻസ് ഇൻ R. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? therefore it converges. ഇത് കൺവെർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുണ്ട്? ലിമിറ്റ് ഓഫ് limit n tends to infinity of norm xn
exist. So this is the first property. So if sequence xn is a Cauchy sequence, then sequence of norm xn എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺവെർജൻറ്റ് സീക്വൻസ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ Cauchy സീക്വൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇഫ് sequence xn is a Cauchy sequence, then it is a bounded sequence. അപ്പോൾ ബൗണ്ടഡ്നെസ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഒരു നോംഡ് ലീനിയർ സ്പേസിലാണ്. ഒരു നോംഡ് ലീനിയർ സ്പേസിൽ ഒരു സീക്വൻസ് ബൗണ്ടഡ് ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നോം xn ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു c ഫോർ ഓൾ n element of natural numbers for some c greater than 0. ഇതാണ് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷനായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്കാണ് നമുക്ക് എത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സീക്വൻസ് xn Cauchy സീക്വൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ സീക്വൻസ് xn ഈസ് എ Cauchy സീക്വൻസ് ഇൻ x. സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സീക്വൻസ് norm xn is a convergent sequence in R. ഓക്കെ, ഒരു സീക്വൻസ് ഒരു റിയൽ സീക്വൻസ് കൺവെർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ബൗണ്ടഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ ദിസ് മീൻസ് സീക്വൻസ് ഓഫ് norm xn is a bounded sequence in R. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് സം c greater than 0 such that norm of xn is less than or equal to c for all n element of natural numbers. So norm xn less than or equal to c for all n element of natural numbers എന്ന് വെച്ചാൽ sequence xn is a bounded sequence in x എന്നാണ്. സോ ദസ് വി ഹാവ് ദ സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്പേസ്. വാട്ട് ഈസ് മെൻറ്റ് ബൈ എ കംപ്ലീറ്റ് സ്പേസ്? ഒരു നോംഡ് ലീനിയർ സ്പേസ് എപ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാം? സോ എക്സ് ഈസ് എ നോംഡ് ലീനിയർ സ്പേസ്. ഈ എക്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് സീക്വൻസ് xn ഈസ് എനി Cauchy sequence in x, then sequence xn should converge to some small x element of x. ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഒരു നോംഡ് ലീനിയർ സ്പേസ് ആണ്. അവിടെയുള്ള ഏത് Cauchy സീക്വൻസ് എടുത്താലും അത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സിൽ കൺവെർജൻ്റ് ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള സ്പേസുകളെയാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എല്ലാ Cauchy സീക്വൻസും കൺവെർജ് ചെയ്യുന്ന ചില സ്പേസുകൾ നമുക്കറിയാം. ഏതൊക്കെയാണ്? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ഇവിടുത്തെ നോം എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ, അതുപോലെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ നോം. ഇവരൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതുപോലെ ഇഫ് ഐ ടേക്ക് Rn ഓർ Cn, R cross എക്സെട്ര n ടൈംസ്, C cross എക്സെട്ര ക്രോസ് C n ടൈംസ്, ഇവരൊക്കെ വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ടു യൂക്ലീഡിയൻ നോം, നമ്മുടെ യൂക്ലീഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് നോമായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓർ അത് നോം 2 ആണ് കേട്ടോ. യൂക്ലീഡിയൻ നോം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോം പി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതിലെ പീൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് 2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് യൂക്ലീഡിയൻ നോം. ഇവരൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. സോ യു ടേക്ക് എനി Cauchy സീക്വൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്പേസ്, ഇറ്റ് വിൽ കൺവേർജ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്പേസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, ഇനി കംപ്ലീറ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു സ്പേസ്, നമ്മുടെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റാഷണൽസ് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ടു അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ,
ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല, ദിസ് ഈസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണെന്ന് പറയണേ? നമുക്കറിയാം റൂട്ട് 2 കൺവെർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റാഷണൽ സീക്വൻസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? റൂട്ട് 2 ഈസ് ആൻ ഇറാഷണൽ നമ്പർ. അതിലേക്ക് കൺവെർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റാഷണൽ സീക്വൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ക്യൂവിൽ നിന്നുള്ള സീക്വൻസുകളുടെ ലിമിറ്റ് ക്യൂവിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ക്യൂവിലുള്ള കോഷി സീക്വൻസുകൾ കൺവെർജൻ്റ് ആണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ക്യൂവിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല. അത് ആറിലുണ്ടെന്നേ നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ക്യൂ വിത്ത് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ നോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് സ്പേസ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ബനാക് സ്പേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട, എന്തായാലും ഉറക്കത്തിൽ വരെ അറിയേണ്ട ഒരു വേർഡാണ്. ഫങ്ഷണൽ അനാലിസിസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ബനാക് സ്പേസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അറിയാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. ബനാക് സ്പേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എ കംപ്ലീറ്റ് നോംഡ് ലീനിയർ സ്പേസ്. ഒരു നോംഡ് ലീനിയർ സ്പേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് ബനാക് സ്പേസ് ആണെന്ന് പറയും. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ബനാക് സ്പേസസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ബനാക് സ്പേസസ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബനാക് സ്പേസ് ഇന്ന് കാണാം. ദെൻ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് തുടർന്ന് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു കാര്യവും കൂടി ഈ സെഷനിൽ ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ CAB ഉണ്ടല്ലോ, CAB, വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ continuous functions from AB to K. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നോം എടുക്കുകയാണ്. നോം എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സുപ്രീമം ഓവർ ടി എലമെൻ്റ് ഓഫ് എ ബി മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ടി. അതായത് എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ closed interval AB. Closed interval AB is a compact set. Any continuous function on a compact set is bounded. So f എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എ ബിയിൽ ബൗണ്ടഡ് ആണ്. സോ ഈ സുപ്രീമം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ സുപ്രീമം ആണ് ഞാനിവിടെ എഫിൻ്റെ നോമായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് നോം CAB കംപ്ലീറ്റ് ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ is a Banach space. Banach space ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്ന് കാണിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിസൾട്ടാണ്. CAB വിത്ത് സുപ്രീമം നോം ഈസ് എ Banach space. സോ നമ്മളത് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യും? കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കണം. എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് സ്പേസ്? എല്ലാ കോഷി സീക്വൻസും കൺവെർജൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് സ്പേസ് എന്ന് പറയാം. സോ take a Cauchy sequence from CAB. So I will write CAB എന്ന് എഴുതാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പോവാണ് അതിനെ കേട്ടോ. x equal to CAB. Let sequence xn be a Cauchy sequence in X. So what is meant by Cauchy sequence? ഇത് Cauchy sequence ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിയാം? Cauchy sequenceൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം for any epsilon greater than 0 there exists a natural number n epsilon such that norm of xn minus xm is less than epsilon for all m and n greater than or equal to n epsilon എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ബിക്കോസ് ഇത് കോഷി സീക്വൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടുത്തെ നോം ആരാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് സുപ്രീമം നോം. ഇവിടെ സീക്വൻസ് XN എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയെങ്കിലും ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്, ഈ XNകളൊക്കെ ആരാണ്? ദേ ആർ ഓൾ ഫങ്ഷൻസ് ഫ്രം AB to R. ആൻഡ് ഈ XNകളെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസുമാണ്.
ഇത് മറക്കരുത്, എക്സ് എൻ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി, ബട്ട് എക്സ് എൻ ഇസ് നോട്ട് എ നമ്പർ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ ബി ടു ആർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോട്ട് എ ബി ടു ആർ, എ ബി ടു കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്. സോ ഇവിടുത്തെ നോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, സുപ്രീമം ഓവർ ടി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബി മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എമ്മിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ നോം എടുക്കുന്നത്. സോ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ഓഫ് ടി മൈനസ് എക്സ് എം ഓഫ് ടി. ദിസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലൺ ഫോർ ഓൾ എം ആൻഡ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ എപ്സിലൺ. അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റാണിത്. ഏതാണ് ഇവിടുത്തെ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? സുപ്രീമം ഓഫ് സെറ്റ് ഇതാണ്, absolute value of xn of t minus xm of t where t varies over ab. ഒരു സെറ്റിൻ്റെ സുപ്രീമം തന്നെ എപ്സിലണിനേക്കാളും ചെറുതാണ് എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സെറ്റിൻ്റെ സുപ്രീമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പർ ബൗണ്ടാണ്. അപ്പർ ബൗണ്ട് തന്നെ എപ്സിലണിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ ആ സെറ്റിലുള്ള ഓരോരുത്തരും എപ്സിലണിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കണം. സോ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം, ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് modulus of or absolute value of xn of t minus xm of t is less than epsilon for all m and n greater than or equal to n epsilon for all t element of ab. ഏത് t എടുത്താലും modulus of xn of t minus xm of t will be less than epsilon. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഞാനൊരു t ഫിക്സ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. t is a fixed number. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മോഡ് എക്സ് എൻ ഓഫ് ടി മൈനസ് എക്സ് എം ഓഫ് ടി ഈസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലൺ ആഫ്റ്റർ എ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ ഓഫ് ടി ഈസ് എ കോഷി സീക്വൻസ്. ദിസ് ഈസ് എ കോഷി സീക്വൻസ് ഇൻ കെ. എപ്പോൾ? ഫോർ ഈച്ച് ടി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബി. ഓരോ ടി എടുക്കുമ്പോഴും സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് കെയിലുള്ള ഒരു കോഷി സീക്വൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ കെ കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ എക്സ് എൻ ഓഫ് ടി കോഷി സീക്വൻസ് ഇൻ കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് എൻ ഓഫ് ടി കെയിൽ കൺവെർജൻ്റ് ആണ്. സോ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ ഓഫ് ടി കൺവെർജസ് ഇൻ കെ ഫോർ ഈച്ച് ടി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബി. ഇതിന് കാരണം കെ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ ഓഫ് ടി കെയിൽ കൺവെർജൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ആ ലിമിറ്റ് ടി വാരീസ് ഓവർ എ ബി. ടി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ലിമിറ്റും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലിമിറ്റിനെ എഴുതുകയാണ് എക്സ് ഓഫ് ടി. സോ വാട്ട് ഇസ് എക്സ് ഓഫ് ടി? ഇറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ഓഫ് ടി ആസ് എൻ വാരീസ് n tends to infinity for each t element of AB. We are defining x of t like this. എന്താണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം കയ്യിലുണ്ട്. സുപ്രീമം ഓവർ ടി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബി മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ഓഫ് ടി മൈനസ് എക്സ് എം ഓഫ് ടി ലെസ് ദാൻ എപ്സിലൺ ഫോർ ഓൾ എം ആൻഡ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ എപ്സിലൺ എന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇതിൽ എം ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈ എക്സ് എം ഓഫ് ടി എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് എഴുതാം. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് സുപ്രീമം ഓഫ് ഓവർ ടി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബി മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ ഓഫ് ടി മൈനസ് എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലൺ ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ എപ്സിലൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പം ഇതിൽ എക്സ് എന്നുകളെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. ഇനി
സുപ്രീമം ലെസ് ദാൻ എപ്സിലൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എക്സനിൻ്റെ ലിമിറ്റാണ് എക്സ്. സോ സുപ്രീമം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ യൂണിഫോം ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സൻ. അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് the uniform limit of a sequence of continuous functions is continuous. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം x is continuous. So x is a continuous function from a b to k എന്ന് കിട്ടി, which implies x is an element of CAB itself. ഓക്കെ, ഇനി വീണ്ടും ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത ഇനീക്വാലിറ്റി നോക്കുക. ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? ഈ സുപ്രീമം ഓവർ ടി എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എ ബി അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എൻ ഓഫ് ടി മൈനസ് എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സോ ദിസ് ഇസ് സ്റ്റാർ എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ സ്റ്റാർ ഇംപ്ലൈസ് നോം ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് അല്ലേ? ഇത് ഇവിടുത്തെ നോമിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോമിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എപ്സിലൺ ഫോർ ഓൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ എപ്സിലൺ എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ കൺവെർജസ് ടു എക്സ് ആസ് എൻ ഗോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഇതിൽ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് CABയിലെ തന്നെ എലമെൻറ്റുമാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എനി കോഷി സീക്വൻസ് in CAB converges in itself. ഇത് ഇവിടെ തന്നെ കൺവെർജൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം CAB എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബനാക് സ്പേസ് ആണ്. CAB ഈസ് എ ബനാക് സ്പേസ്. അപ്പോൾ ബനാക് സ്പേസസിന് കൂടുതൽ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ളതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്.